1 Corinthians 3rd chapter 16 and 17. ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 16 ਅਤੇ 17 ਆਇਤ। Know ye not that you are the temple of God? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ? And the next verse says, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। My dear people, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, the heathen religions and worshipping of spirits made people insular. ਬੁੱਤ ਪੂਜਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੀਠ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Oh, this area we only speak cookie. ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I told you what cookie means in America. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Biscuit. ਬਿਸਕਿਟ। All right. Here in this area we only talk biscuit language. ਵੇਖੋ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿਸਕੁਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The next area they talk some other language. ਅਗਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। Look at that. ਉਧਰ ਵੇਖੋ, In this valley, on this side of the mountain, ਇਸ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ we only speak this language. We are all in this particular tribe. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਹਾਂ। What does Jesus teach? ਯਿਸੂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? What did you learn? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? You know that old nursery song, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. All right. Does Jesus love only you? ਕੀ ਯਿਸੂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? He loves all the children of the world. ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। See, love does not create barriers. ਵੇਖੋ, ਪਿਆਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। You see, God says, keep yourself pure. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ। You are my temple. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। Not this hall, not these buildings. ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। Your body is the temple of God. ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। The devil comes. ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। What does he say? ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? Oh, use this body for sin. ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। Use this body for evil. ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। That is the devil's word. ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Oh, I used to listen to the devil's words. ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। The Bible says, ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, keep your body, be thou pure. ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖ। Run from fornication. Flee fornication. ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ। What does the Bible say? ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? Run away from fornication. ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾ। What does the devil say? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? Run into uncleanness. ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ। Run into sins of this flesh. ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾ।
God says, flee fornication. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ। I have great things for you. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। See, kids, you have a milk vessel in your house. ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And the milk vessel is generally kept very clean. ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। You don't pour dirt into the milk vessel. ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ। Because as soon as you pour anything unclean or dirty, the milk gets spoiled. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। God has made your eyes. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। What did Jesus say? Look on the field. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। The Lord Jesus didn't say, look on that naked picture. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। Look at that pornographic material on the television. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ। One day in Germany, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ you know, to see animals, I used to, my father, today's circus has become so full of the flesh. ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। Women with very little clothing and so on. ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। When I took one of my sons who was a teenager, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, and there were lions and tigers in the circus. ਅਤੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਚੀਤੇ ਸਨ। He was a little boy. ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। But when these girls came with bad clothes, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, he shut his eyes. ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। He was shutting his eyes. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। I didn't say anything. ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। Because ਕਿਉਂਕਿ it is not only when you are a teenager, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, after people become fathers of 3 children, ਲੋਕ ਤਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ they look at some other woman, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। they leave their children ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ and run away. ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। You see the jungle marriages. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੰਗਲੀ ਵਿਆਹ। Jungle marriage? ਜੰਗਲੀ ਵਿਆਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? Why then Jesus? ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? Why the church? ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? Why prayer and promises before God? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ? Jungle marriages? ਜੰਗਲੀ ਵਿਆਹ? I never heard of jungle marriages before I came to these areas. ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। Nowhere do Christians run away to the jungle and say, I got married there. ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ The ਲਿਆ। Christian marriage is a very beautiful thing. ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। What does a boy and a girl, a bride and a bridegroom promise before God? ਇੱਕ ਦੁਲਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ?
We will be faithful even unto death. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। That is a promise made before God. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I will keep myself from all others. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। But what are people doing today? ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? Running away from their wives and children. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। No purity. ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ। When there is no purity, there is no joy. ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। When I was a boy, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, there was a British doctor, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, and a medical doctor, in the fellowship. ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ, And he was a wonderful singer. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ। He gave up his medical work and became a preacher. ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। I remember his singing this chorus. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੋਰਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। Joy, 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 with joy my heart is ringing. Joy, 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 His love to me is known. My sins are all forgiven, and I am on my way to heaven. My heart is bubbling over with His joy, joy, joy. You know, joy. God wants to give us this great gift of joy. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। The devil doesn't want us to be joyful. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਈਏ। What does he do? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? He brings sin, the sins of the flesh. ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ। And when you have the sins of the flesh, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪ ਹਨ, oh, you're miserable. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। You know, when I started going into the sins of the flesh, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, I became a miserable person. ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। I was a cricket player and a soccer player. ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। And I used to be very happy. ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। But ਪਰ when the sins of the flesh began to come into me, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, my joy was gone. ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। I became secretive. ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। Nobody must know what I am writing. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Nobody must see me what I am doing. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। But when you come to Jesus, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, there's nothing secret. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Oh, let anybody look at me. ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ Let anybody see, examine me. ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। Let anybody see what I am watching, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, what I am reading. ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Let anybody see where I am going. ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। You're free. ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। With sin makes you fearful. ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। You are the temple of God. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। My dear people, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, see, many of the areas of the world, ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ, you know, can you say how many people were killed in all the riots and bombs and shooting
in Manipur. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ? Can anybody say how many people were killed in neighbor Burma during the last 50 years? ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ? No, ਨਹੀਂ, we can't say, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, because ਕਿਉਂਕਿ the devil comes to steal, to kill, and to destroy. ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। So, ਇਸ ਲਈ we have had so much killing. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। What a sad thing. ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। All right, today I heard ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ that many people did not get salaries for 3 months. ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। What? ਕੀ? I can't understand. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। How can people feed their families if they don't get a salary for 2-3 months? ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾਉਣਗੇ? The Lord Jesus taught us a prayer. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। Give us this day our daily bread. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ। You know, many people, when they had no bread, no food, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ they ਹੈ, went to God ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ and said, Lord, give us this day our daily bread. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ। And miraculously, God sent them bread. ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। Now, I don't know who is responsible, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, whether it is the thieves in this country ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ or ਹਨ, the extortioners in this place, ਜਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, or a deceitful government. ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ। I don't know who is responsible, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, but the people are suffering. ਪਰ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। You see, that's the devil's work. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। A man wants to extort money. ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ I don't want to do any work. ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ I ਚਾਹੁੰਦਾ, will take a gun. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਲਵਾਂਗਾ। It is easier to make money with a gun. ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। Yes, ਹਾਂ, the devil was the first thief. ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ ਸੀ। He was a murderer from the beginning, said Jesus. ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਤਿਲ ਸੀ। So, you are a disciple of the great murderer. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਾਤਿਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। But when Jesus comes into your life, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, you get a heavenly vision. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। You get a mission to love others. ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ See, ਕਰਦੇ my ਹੋ। friends, ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, this whole world is suffering today. ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। In Europe, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ they were saying, we are now in the European Union. All those countries with one currency, euro currency. ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਰੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। And they had no God in their constitution. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Their euro became more powerful than the US dollar. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰੋ US ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। But ਪਰ suddenly they went down. ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। See, without truth, ਵੇਖੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
You will go down. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, Whether it's America or Europe or India. ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ। If you don't have Jesus, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ there is no truth. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, Lies, lies. ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਝੂਠ। You know, some countries are just printing notes. ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, But there is no money in the treasury. ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Your note, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ, say 100 rupees ਮੰਨ ਲਓ 100 or ਰੁਪਇਆ $100, ਜਾਂ ਫਿਰ $100, you have got a note, a currency note. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੈ, And the currency notes generally says, I promise to pay the bearer the sum of 100 rupees. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। But there is no money in the treasury. ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, So your banknote is saying a lie. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। So the dollar is speaking a lie. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, The euro is speaking a lie. ਯੂਰੋ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Do you see that, friends? ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? God wants to put faith into your heart. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। God wants to put love into your heart. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Love ਹੈ। is a mighty engine. ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਨ ਹੈ, You can't stop that engine. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। Faith is a mighty engine. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਨ ਹੈ, Oh, it takes you into great victories. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। But ਪਰ the flesh, ਸਰੀਰ, you know, in the last war, many ships went down into the ocean. ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। Oh, Germany, that's Hitler, put submarines which shot torpedoes. ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। The torpedo used to come under the water, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ and ਆਉਂਦੀਆਂ when the ship is going bang, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ and the ship would sink. ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। Now that is what your flesh is doing. ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। You are going and you feel quite nice. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਭ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Suddenly the flesh, an unclean thought, an unclean action. It's like a torpedo. Bang! ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੋਰਪੀਡੋ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The girl runs away, ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and then a baby comes, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and you want to kill the baby. ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Bang, bang, bang. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। One by one. ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Your body, your fleshly mind can be an awful torpedo. ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨ ਇੱਕ ਟੋਰਪੀਡੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। But when you confess your sins to Jesus, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, He forgives you. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। And what does the Bible say? ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? Your sins and iniquities I will remember no more. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। That's all. ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, No more. ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। You become a mighty engine.
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, an engine of love, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੰਜਨ an engine of holiness, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇੰਜਨ an engine of great vision. ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਜਨ। Now, ਹੁਣ will you be a mighty engine ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੰਜਨ ਬਣੋਗੇ, full of love? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, Or will you be a vessel that seems to be afloat and then comes a torpedo and you go down? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਟੋਰਪੀਡੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋ Your ਜਾਂਦਾ ਹੈ। body is the temple of God. ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। Then further, the Bible says your body is the temple of the Holy Spirit. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। Holy Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ। Let us pray. ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। Let us tell God, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ oh ਆਖੀਏ, God, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, I am using my body for sin, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, my eyes for sin, ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, my feet for sin, ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, my thoughts for sin. ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। Oh, the flesh is torpedoing me. ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Oh, forgive me, Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। My body is your temple. ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। It's the temple of the Holy Spirit. ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। I dare not bring impurity into my body. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। Oh, my God. ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, Give us love. Give us love. ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, Give us purity. ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਦੇ, Otherwise, we cannot do any good. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We are not heathen people. ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। We are not worshipping idols. ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, But the devil is making us worship the flesh ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ and the works of the flesh. ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। No, we will break these big idols. ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। So touch these dear boys and girls ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ and all the men and women ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ in Jesus' holy name. ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। Amen.